अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो काफ़िला मदीना मुनव्वरा में जो रुका हुआ है, आज सुबह का नाश्ते का इस अंदाज से इंतज़ाम किया गया हुआ है। और हम ब्रेड, बटर, शहद, जाम, मलाई और दूध, चिप्स, उबाला हुआ अंडा, केसरी बात, पल्ला, पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಏನಿದೆ ಉಮ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹನು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವಾತಿಮುಲ್ ಹಜ್ಜ ವಲ್ ಉಮ್ರತ ಲಿಲ್ಲಾಹ್, ನೀವು ಹಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಉಮ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರಿ. ಕುಲ್ ಇನ್ನ ಸಲಾತಿ ವ ನುಸುಕಿ ವ ಮಹ್ಯಾಯ ವ ಮಮಾತಿ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಓ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾನವರಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಮಾನರವರು? ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾನವರು. ಅವರು ಸೊ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿ ನಾಲಿಗಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ತಾನೆ, ಇನ್ನ ಸಲಾತಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ನಮಾಜ್, ವನುಸುಕಿ, ನನ್ನ ಬಲಿದಾನ, ಒಮಹ್ಯಾಯ, ನನ್ನ ಜೀವನ, ಉಮಮಾತಿ, ನನ್ನ ಸಾವು, ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ. ವಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲನ್ನಾಸ್ ಹಿಜ್ಜುಲ್ ಬೈತ್ ಮನ್ ಇಸ್ತತಾ ಇಲೈಹಿ ಸಬೀಲ. ಇನ್ನ ಅವ್ವಲ ಬೈತ್ ಮುದಿಯ ಲಿನ್ನಾಸ್ ಲಲ್ಲದಿ ಬಿಬಕ್ಕತ ಮುಬಾರಕ ಹುದಾ ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಮಾನವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಖಾನೆ ಕಾಬಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಾಹನು ಮನುಷ್ಯರ ಇಬಾದತ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಬಾದತ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಬಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಖಾನೆ ಕಾಬಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಈ ಖಾನೆ ಕಾಬಾ ಏನಿದೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಾಬಾ ತವಾಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಳೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರಂತೆ. ತೋ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ, ಕಯಾಮತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನಿದೆ, ಹಜ್ ಮಾಡೋರ ಇದಾರಲ್ವಾ, ತೋ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಳೆ ಬೀಳುವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ಖಾನೆ ಕಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್. ಇಂಥ ಫಸೀಲತ್ ಮಹತ್ವ ಖಾನೆ ಕಾಬಾದ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. 1,000 ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇಸರ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಮೌಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮದೀನಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪುನಃ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾನು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ರೊಕ್ಕ ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಣೆ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಏನಿದೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮನೆಗೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬಳಿಕ ಕುಂತು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಸಿ ಅವರ ರಾಜಿ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರವಾದಿಯವ್ರ ಜೊತೆ? ಎಷ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ. ದಿನಾಲು 5 ನಮಾಜ್ ಆತ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಜಿದ್ ನಬವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. 2-3 ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ವಿ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಪುಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಹರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಬಡ್ದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಹರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ರಕಾತಿನ ನಮಾಜ್ ಎಷ್ಟು? 1000 ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ? 1000 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹದೀಸ್ ಝೈಫ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. 50,000 ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಬವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್. ನಾಳೆ ಕಾಬಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಬಿಟ್ರಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ.
ನಮಾಜ್ ಖಾನೆ ಕಾಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 1 ರಕಾತ್ ನಮಾಜಲ್ಲಿ 1,00,000 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್. ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ನಮಾಜ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಾರ್ದವನು ಬರ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡಿದವನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲನ ಅನುಗ್ರಹನ ಮ್ಯಾಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ರು, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಾನು ತೌಫೀಕ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಬಾಗಲ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಉಮ್ರಾವನ್ನ ಹಜ್ಜನ ಅಲ್ಲಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ನಿಯತ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವನನ್ನ ರಾಜಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವ ಆ ಕೆಲಸ. खाने में नमक कम है, गोश्त में मीठा नहीं है, ऐसा हो रहा. मदीने की तारीफ करना है, मदीने की कभी भी बुराई नहीं करना. ಮದೀನದ ತಾರೀಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನಾರಾಗಲಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಅವಕಾಶ ಮುಗಿದೋದು. ಎಂಡಿ ಇವತ್ತ ಇಶಾ ಜೊತೆ ಮುಗಿದೋದು. ನಾಳೆ ಫಜರ್ ಇದೆ. ಪಾಪ ಯಾರು ನಾವು ದಿನಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೇಸಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಅವಲವನ್ನ ಹುಮ್ಮಿ ಝಲಮ್ ಅನ್ಫುಸಹum ಜಾವುದ ಫಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓ ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಮಾನವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾ ಅಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹುಜೂರ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಸಹ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದುವಾ ಮಾಡಿರಿ, ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಮಜೀದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಹಜ್ ಉಮ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೆರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಮೀಕಾತಿಂದ ಝುಲ್ ಹಲೀಫಾದಿಂದ ಇವರು ಏನಿದೆ ಹೆರಾಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆರಾಮಿನ ಕೆಲವು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಉಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತವಾಫೆ ಕಾಬಾ. जो काबे का तवाफ करते नहीं, ये फ़र्ज़ है. बाकी सब सुन्नत वाजिबात है. अगर फ़र्ज़ का तवाफ चलेगा तो आपका उम्रा नहीं होता. 6 काट दिए, 7वां नहीं हुआ तो उम्रा गया. समझ में आया? 7 ಚಕ್ಕರ್ಗಳದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಎದ್ರದು ಅದು ಸುಧಾ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಂತ. ಏನನ್ನ ಒಂದು ಚಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಂಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ 2 ಚಕ್ಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ 2 ಚಕ್ಕರ್ ತವಾಫ್ ಮಾಡಿ ಏಕ್ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ. ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 2ನೇ ಚಕ್ಕರ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡು. ಬೆಹರಾಲ್ 7 ಚಕ್ಕರ್ ಅದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನೆ ಕಾಬದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 7 ಚಕ್ಕರ್. ಎಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಸ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ 7 ಅಂಕಿ ಇದೆ, ಅದರ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ಆಗಿದ್ದು 7 ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓದೆ ಅಂತ ಓದೋ. 7 ಚಕ್ಕರ್ ಏನಿದೆ ಖಾನೆ ಕಾಬರು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶದಿಂದ. ಹೌದಾ? ಈ ಖಾನೆ ಕಾಬದ ಫಜೀಲತ್ ಹಾದೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿನಾಲು 120 ರಹಮತ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅದರ ತವಾಫ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತವಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರುಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ. 40 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ. 20 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ. ದಿನಾಲು ಅಲ್ಲಾಹನು 120 ಅನುಗ್ರಹಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾನೆ ಕಾಬದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮದೀನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಮಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಅವ್ರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಲಾವು ಕೊಸಿಮು ಬಿಹಾಜಲ್ ಬಲದ್. ಇವಾಗ ಹಜರತ್ ಅವರು ಬಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾವು ಕೊಸಿಮು ಬಿಹಾಜಲ್ ಬಲದ್ ವಾ ಅಂತ ಹಿಜ್ಲುಂ ಬಿಹಾಜಲ್ ಬಲದ. ಓ ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಮಕ್ಕದ ಆಣೆ. ಮಕ್ಕದ ಆಣೆ ಯಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಸಫಾ ಮರ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ, ಸಫಾ ಮರದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು, ಖಾನೆ ಕಾಬಾ ತವಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಯ್ಯಾಳಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸೋದಾಗಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾ ಉಕ್ಸಿಮು ಬಿಹಾಜಲ್ ಬಲದ್, ಪ್ರವಾದಿ ನನಗೆ ಮಕ್ಕದ ಆಣೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ವಂತ ಹಿಲ್ಲುಂ ಬಿಹಾಜಲ್ ಬಲದ್, ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಸ್ಪರ್ಶಣೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಬದ. ಆ ಕಾಬದ ಫಜೀಲತ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರೊಂದು ಹದೀಸ್ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅದು ಹಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಮೊತಮಿರಿನ್ ಉಮ್ರಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಜ್ಜು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಸುನ್ನತ್ತು ಬೋಸಾ ಕೊಡ್ರಿ, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚಕ್ಕರು ರಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದೀನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹುಜೂರ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಸ್ರಿಬ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಯಸ್ರಿಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಗ ಉಳ್ಳುವಂತ ಪಟ್ಟಣ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪಟ್ಟಣ ಇದು.
ಜನರು ಆ ರೀತಿ ಕಾಬದವರು ಇದನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಹಬಾ ಇಕ್ರಾಮ್ಗೆ. ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ರೋಗಿಷ್ಠಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹುಜೂರ್ ಅವರು, ಓ ಸಾಹಬಾ ಇಕ್ರಾಮ್ಗಳೇ, ನೀವೇನಿದೆ ರಮಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಶಟದ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶಟದ ನಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಕಾನೇ ಕಾಬದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 ಚಕ್ಕರ್ ಪ್ರವಾದಿಯವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ರೋಗಿಷ್ಠರು ಅಂತ ಕೇಸಿ, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಜೂರ್ ಅವರು 3 ರಮಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುನ್ನತ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ 4 ಚಕ್ಕರ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲಿ ಜಂಜಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, 2 ರಕಾತ್ ನಫೀಲಿನ ಮಕಾಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನಲ್ಲಿ 2 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೂರ್ಯ ಕಾಫಿರೂನ್, ಸೂರ್ಯ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಸೂರ ಹಚ್ಚಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಬೆ ಜಂಜಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹುಜೂರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತವಾಗಿ ಕುಡಿತೀರಿ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್. ಏನಿದೆ ಜಿಸ್ ನಿಯತ್ से जिस मकसद से पिएंगे आप तो पानी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा करेगा. समझेगे. ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹದೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕಪಟಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಮೋಮಿನ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್. ಮೋಮಿನ್ಗಳು ಹೋಗಲ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಕಪಟಿಗಳು ಅದನ್ನ ಏನಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಮೋಮಿನ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ, जब हलक निकाल बाल कटा देते हैं तो उस वक्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल हो जाता है. जब रहा औरतों का मसला, औरत जो बाल काटती है अपनी लास्ट की करी उंगली जो है इस पे एक फेरी बाल लपटे. जितनी एक फेरी बाल लपटने के बाद उसको काट दे, आपका उम्रा भी मुकम्मल हो जाएगा. औरत के बाल जो है कौन काट रहा है, औरत के बाल कौन काटते हैं? वहाँ पे जो है पाकिस्तानी औरतें वगैरह दूसरे इलाके की औरतें लगी रहती है, लेकिन उनसे बाल ना कटाए, अपने होटल के पास है. अपने होटल के पास आने के बाद जैसे मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 2-4 ग्रुप जो मियाँ बीवी के है. शोहर अपनी बीवी के बाल काटे. शोहर बीवी जो है अपने करी उंगली पे जो है अपने बाल को लपट ले. बीवी अपने करी उंगली पे बाल लपट दे. शोहर अगर वो अपने हलक करा लिया हो, हलक करा लेना शोहर पहले, यानी बाल निकाल दिया हो, तो शोहर अपनी बीवी के बाल काट सकता है. शोहर अपनी बीवी के बाल काटा तो ये औरत जो है दूसरी औरत के बाल काट सकती है. फिर ये 2 काटी हुई औरतें जो फिर तीसरी औरतें के बाल काट सकती है. जब तक हमारे खुद के बाल नहीं कटते हम दूसरों के बाल नहीं काट सकते. ये इस तरह का किस तरह करने से औरतों का भी उम्रा मुकम्मल हो जाएगा और औरतों का साथ साथ मर्दों का भी उम्रा मुकम्मल हो जाएगा. जब तक हमारा हलक नहीं होता हमारा उम्रा मुकम्मल नहीं होता. बाल कटाना चाहे तो खस्र करके जो है थोड़े थोड़े बाल काट भी सकते हैं, लेकिन हुजूर की सुन्नत है कि पूरे सर के बाल निकाल दें, पूरा हलक करा दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाता है. अब आइए मैं आपको एहराम, ऐसे तो एहराम जो है आप पहले कोना दोनों एक साथ मिला लें. ये दोनों कोना एक साथ मिला लें. एक साथ मिलाने के बाद ये लास्ट ये जो सामने का पदर है हमारा एकदम पीछे कमर के से लग जाए. यहाँ पे थोड़ा सामने लाए, थोड़ा टाइट कर लेके इसको फिर एकदम सामने लाए. सामने लाने के बाद बस फोल्ड कर दें. समझे. ये फोल्ड कर दे. तुम्हारी हिसाब से जितना टाइट कर सकते हैं अब टाइट. इतना भी टाइट ना करें कि सांस फूलने लग जाए, इतना भी टाइट ना करें कि सांस दम चढ़ने लगे, बल्कि थोड़ा लूज रखें. जिनके पास बेल्ट है वो बेल्ट भी डाल सकते हैं. समझे. और इस तरह बांधने से क्या हो जाता है, आप जैसे भी चलो एहराम आपका खुलेगा नहीं. जैसा भी चलो, जैसे तवाफ़ करते वक्त में जो है जितनी भी तेज़ी से चलो, पैर जितना भी लंबा चौड़ा रखो, ये सरकेगा भी नहीं, खुलेगा भी नहीं. जब आप नीचे बैठेंगे तो आप जो बिल्कुल फ्री बैठेंगे. लुंगी की तरह बांधने का चलेंगे, इतना टाइट होगा ना पाँव हमारा सामने जाएगा, ना बैठने का सही आएगा, ना सही तौर से चल सकेंगे. तो इस तरह बांधने से क्या होता, थोड़ी आसानी हो जाती. इस तरह बांधने की कोशिश करें. इसके बाद ये है ऊपर का तहबंद. ये भी बिल्कुल इसी कपड़े के बराबर होता है. ये भी सेम जैसा कपड़ा नीचे बांधा गया बिल्कुल इसी तरह होता है. लेकिन जब हम यहाँ से निकले तो पूरा जिस्म को छुपाए रखें. पूरा जिस्म छुपाए रखें. यानी कैसे छुपा के रखें, ऐसा पल्लू के जैसा फिर नहीं बोले ना, जिस्म छुपा. जो सुबह में ठंड रहती है सिर्फ पल्लू बोलेंगे, फिर देखो शायद से इसके तरह आप जो है डाले से एकदम आप फ्री हो जाए. समझे. इस तरह जो है
एक्सपीरियंस है, हम ना देखते देखते मैं बोलते इस बस ये सिंपल हो गया, समझे। कब तक का ये, हम होटल के जाने के बाद, जब उम्रा जो है होटल को जाने के बाद लगेज वगैरह रखने के बाद वसूल करके जब उम्रा के लिए निकलते हैं तो होटल निकलने तक जो है इसी तरह रहेंगे। फिर काबतुल्लाह के सामने जाने तक सही का हमारे तवाफ़ का सिलसिला शुरू होने तक ऐसा रहेगा। जब तवाफ़ का सिलसिला हमारा शुरू होगा तो इसको जो है निकाल करके सीधे हाथ के नीचे से ले और इसको जो है खाने पे डालें, समझे। यानी सीधा हाथ का खाना ला रहना है। इसको रमल कहते हैं। क्या कहते हैं? रमल। यानी रमल क्या, रमल किसे बोलते हैं? अब जैसे हम चलते कॉमन से जो चलते ना, इस तरह नहीं चलना, बल्कि शुरू के 3 तवाफ़, शुरू के 3 जो चक्कर होते तवाफ़ होते हैं, थोड़ा ऐंठ के चलना है, थोड़ा ऐंठ के, थोड़ा ऐंठ कर फिर भागते थे गिद भागते, ऐसा भागने की कोशिश ना करें, तुम्हारा नुकसान है, हमारा क्या भी नहीं। यूनो भाग रहे हो वैसा भाग रहे ना जी, वैसा भाग इनका सुंदर थे, यूनो भाग रहे ऐसा, उनो भाग रहे ऐसा ना करने करें, कोशिश करें। जितना आप चलते हैं, जितना आप टाइट होते हैं, बस उतना टाइट हो जाए, समझे। वो रहते इंडोनेशिया, ये लंबे ऊँचे रहते, उनको है, उनकी चलने की आदत रहती, फिरने की आदत है, चलते। हमें छोटे में उनके सामने हमारी पसंद की क्या चीज़ है, वो हाई फाई लोग रहते हैं, उनका तो कोशिश ना करें। जितना आप एहराम मान लिए तो शुरू के तीन तवाफ जो है थोड़ा हाइट के चलने की कोशिश करें, बस इतना। उसके बाद इख्तलाफ इसी तरह बंद रखा जाए या तो फिर बंद किया जाए, लेकिन सही मसूल तरीका है कि शुरू के 7 तवाफ़ जो है इसी तरह करेंगे। उसके बाद जब हो जाएगा तो हम ज़मज़म का पानी पीने के बाद जो है फिर बिल्कुल अपने सीधा साधा अपने ऊपर कपड़ा डाल के सीधा हमारे सही करेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। समझ में आ सबको भी? नहीं समझ में आ तो भी टेंशन न करो, मैं भी तुम्हारे साथ उम्रा कर रहा हूँ, मैं भी जो है आपके साथ जो है तुम्हारे साथ उम्रा कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो ख़त्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम्हारे खातिम है, तुम जैसा बोलेंगे पूछेंगे हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। आपका उम्रा भी जो है आपके उम्रे के साथ साथ भी जो है हमारा भी उम्रा होगा, हमारे उम्रे के साथ साथ में जो है आपका उम्रा होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो परेशान नहीं होना, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇಷ್ಟು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಅದ ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ। आपके समझ में आ गया ना सब एहराम करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो हाज़रीन मदीना मुनव्वरा में जो रुके हुए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाने का इंतज़ाम इस अंदाज से करा हुआ है। ये देख, मीठा, चिकन चिल्ली, सब्जी, मटन, चावल, रोटी, पानी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो इसी मैदान में इसी जगह लड़ी गई थी, तो जंग बदर कहते हैं। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तैदाद हुई थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फरिश्ते नाजिल फरमाया था, आसमान से फरिश्ते नाजिल फरमाया था। और जो फरिश्ते आसमान से उतरे थे वो इसी बरकत वाले पहाड़ पर उतरे थे। आप देख सकते हैं कि जितने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, सारे पहाड़ एक तरफ है और ये तनहा पहाड़ एक तरफ है। ये फरिश्तों की नूरानियत की तजल्ली की वजह से जो है पत्थर जैसा पहाड़ जा करके पानी मिट्टी की तरह बना है। इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ा ऊपर चढ़ के पहाड़ फैज़ हासिल करने के लिए इसे जबल मलाइका पे थोड़े 4 कदम लेकर के जाए, बालू लेने की कोशिश ना करें और जो है इसकी ज़ियारत करें पहाड़ कि जिस पर अल्लाह ताला ने अपने मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते नाजिल फरमाया था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदा ज़माने में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई जिसको जंग बद्र कहा जाता है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 साहबे कराम जलील क़द्र अज़ीमुल मर्तबत वाले साहबे कराम शहीद हुए। और इसी जंग में जो है बड़े बड़े कुफ़ार, नामवर कुफ़ार जैसे अबू जहल भी इसी जंग में मारा गया। और आपने जिस पहाड़ की ज़ियारत करके अभी तशरीफ़ लाए जिसको जबल मलाइका कहते हैं, उस पर आसमान से अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नाज़िल फरमाया था। तो फ़रिश्ते और ये साहबे कराम मिल करके जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313
साहब कराम शहीद हुए हैं और 313 साहब कराम के मज़ारात ये आप देख सकते हैं। ये पूरे जो कब्रिस्तान नज़र आ रहा है इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र अज़ीमुल मर्तबत वाले अज़ीम बरकतों वाले साहब कराम यहाँ आराम फरमा है। 1400 साल से अल्लाह ताला ने हम तमाम की ज़ियारत के लिए यहाँ पर इस जगह को इसी तरह रखा है ताकि हम जैसे ग़ुलाम जो है इनकी ज़ियारत करके इनकी दुआएं इनके फैज़ हम हासिल कर सके। ये जो आप देख रहे हैं साहब कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ख़बरें हैं जिसमें बेशुमार साहब कराम ख़ास कर नामवर जलील क़द्र साहब कराम 313 है। उन 313 में और भी जलील क़द्र नामवर साहब कराम का है नाम जो ख़ास अज़ीमुल मर्तबत वाले हैं। सामने बोर्ड लगाया गया है और बोर्ड की तरफ अपना रुख करें और बोले अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़बूल अलल क़बूल अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वालेकुम या अहलल बदर अलल बदर यगफिरुल्लाह लना वलकुम वांतुम सलफना वलखनु मिलसर। फातिहा पढ़ते हैं एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ का सूरा पढ़िए और 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। रब्बना तक़ब्बल मिनल फातिहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वलम यलिद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वलम यलिद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वलम यलिद वलम यकुल लहू कराम के फैज़ान से हम सबको मालामाल अता फरमा। आमीन। हम तमाम गुलामों को इन साहबे कराम के रूहानी फैज़ान से मालामाल अता फरमा। आमीन। हम तमाम को इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इनके फरामीन पे मौला हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इन साहबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से इश्क़ और मोहब्बत रखने और इनके अज़ीमुश्शान नाम बरकतों वाले हम अपनी औलादों पर हज़रात कराम। ये जो इलाक़ा है पूरा बद्र का इलाक़ा है जहाँ पे जंग बद्र वाक़ई हुई थी और इस मुकाम पर जो साहबे कराम इस इलाक़े में थे ये उन साहबे कराम के घर है। ये जो घर आप नज़र आ रहे हैं, आपको घर नज़र आ रहे हैं, साहबे कराम के घर हैं। अक्सर टूरिस्ट वाले जो यहाँ पे नहीं लाते, कुछ मालूमात वाले जानकारी वाले लोग ही जो है यहाँ पर लाकर की ज़ियारत कराई जाती है। 1400 साल से घर है उसी तरह आबाद है। क्या पता कौन से घर में सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हो, क्या पता किस घर में सरकार आराम किए हो, क्या पता सरकार किस घर में खाना खाए हो, क्या मालूम सरकार किस घर में पानी पिए हो। इसलिए तबर्रुकन और सरकार दो आलम का रूहानी फैज़ हासिल करने, साहबे कराम के रूहानी फैज़ का हासिल करने हम तबर्रुकन जो है थोड़े सो एक ही रास्ता है इधर जाने का, दूसरे रास्ते में जाने की कोशिश ना करे, कोई दीवार को मट्टी को छीने की कोशिश ना करे। यहाँ तक आई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, समझे। यहाँ तक आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दीवार को छीने की कोशिश ना करे, पत्थर को छीने की कोशिश ना करे। बहुत नाजुक घर है ये, बहुत नाजुक से जो मकानात है, तो जल्दी जो जा करके सिर्फ जा करके एक राउंड आ जाए, बस ज़ियारत कर ले। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र साहबे कराम के मकानात है। ज़्यादा दूर अंदर ना जाए, ज़्यादा दूर अंदर ना जाए, बस थोड़ा ज़्यादा सामने देखिए ये बस थोड़े दो कदम जाके आ जाए बस। नज़र आ रहा आपको ये खजूर के झाड़ा, छोटे मोटे झाड़ा है जो घर नज़र आ रहे, ये पूरा पहला मैदान खुला, समझे। ये पहले पूरा खुला मैदान, जंग बद्र जिस जगह लड़ी गई, जंग लड़े वो ये जगह थी। जंग जहाँ लड़ी गई नहीं, इसी जगह जो है जंग लड़ी गई थी। इसी जगह पे जो है बहुत सारे साहबे कराम शहीद हुए थे, बहुत सारे इस्लाम के दुश्मन भी शहीद हुए थे। यहाँ एक दो कुएँ थे, वो दो कुएँ हैं उधर, सब सूखा है। ये पूरा है ना जंग बद्र का इलाका है, यानी पूरे जंग इसी जगह लड़ी गई थी, जंग इसी जगह लड़ी गई थी। यहाँ पर साहबे कराम भी शहीद हुए थे, कुफ़ार भी यहाँ पर शहीद हुए थे। यहाँ पर एक कुआँ है, रिवायत में आता है कि यहाँ सामने राइट लेफ्ट साइड में अपने लेफ्ट साइड में देखो एक कुआँ है, एक राउंड बाउंड्री जो दीवार बना के है वो कुआँ है। उसमें जो है अक्सर साहबे कराम को या इस्लाम के साथ देने वाले जितने भी शहीद हुए उनको अक्सर लोगों मुझे वहाँ भी दफनाया गया, पानी भी यूज़ होता है। की ज़मीन है एकदम सूखी ज़मीन, जहाँ कचरा जमा को ही नहीं, सामने कचरा जमा को है ना, बैग ले बस कैमरा उधर ले जब ये देखो वहाँ पर काफिरों को कुआं था, पूरे काफिरों की लाशों को जो है जमा करके उस कुएं में डाल करके कुएं का बंद किया गया। उसी वजह से वहाँ आज तक ना पत्ता है, ना फूल है, ना झाड़ है,
लेकिन यहाँ देखो जहाँ सहाबा कराम शहीद हुए, जहाँ जिन जिन के खून पड़े थे, अल्लाह ताला शादाब व आदाब की तरह जो है यहाँ हरे भरे दरख्तों को पैदा फरमाया। जब कुफ़ार होते हैं वो हमेशा जो है मरदूद होते हैं, वो मनहूस होते हैं, लेकिन जो सहाबा कराम होते हैं हमेशा बरकत वाले रहमत वाले होते हैं। यहाँ पर जो है सहाबा कराम और दीगर सहाबा कराम जंग लड़े थे, इसी जंग में सहाबा कराम और फरिश्ते मिल करके जो है ये जंग लड़े थे। इसीलिए अल्लाह ताला इस जंग को बहुत बड़ी जंग बनाया और इसी जंग के इस्लाम की सबसे बड़ी जंग भी इसी को करार दिया गया, जिसमें अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल फरमाया था। यही ये पूरा इलाका है जहाँ पर जंग बद्र वाक़ई हुई थी, जंग लड़ी गई थी। इसी जगह को जंग बद्र कहते हैं। इसे मस्जिद अरिश इसलिए भी कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ खैमा मुबारक लगाया गया था, जिसकी वजह से जो है तुर्की हुकूमत ने यहाँ पर मस्जिद बनाया, जिसका नाम मस्जिद अरिश रखा। अरे पूरा इलाका बद्र का है। वहाँ पर जो हम पहाड़ ज़ियारत करके आए जबल मलाइका, वहाँ पर फरिश्ते उतरे थे, वहाँ से फरिश्ते यहाँ पर आए, सहाबा कराम यहाँ मौजूद थे, साहब और फरिश्ते मिल करके जो है यहाँ पर जो है जंग लड़ी गई और सहाबा कराम को चोट लगी, मार लगा था, हाथ जख्मी हुए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबा आकर के कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मार लगा है, मेरा हड्डी टूटी, मेरी आँख टूटी, मेरी अंगली गई, मेरा हाथ गया, ये हुआ वो हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सामने एक झाड़ था, उस झाड़ के पास गए, उस झाड़ को दुआ दी, फरमाया कि अल्लाह ताला तुझमें शिफा पैदा फरमाए। तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लब मुबारक से निकलने की बरकत से उस दरख्त के अंदर अल्लाह ताला शिफा अता फरमाया और उस सहाबा कराम से फरमाया कि इस दरख्त को लो, इसके अंदर का पानी को लो, अपने अपने जहाँ पर मार लगा है उसे मरहम की तरह लगाओ, अल्लाह ताला तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। उसी दरख्त को जो है आज रोगन बलसान कहते हैं, यानी जो जड़ी बूटी हम बेची जा रही है उसे रोगन बलसान कहते हैं। ये वो कुदरती दवा है जो इसी जगह के अलावा कहीं और दूसरी जगह नहीं उड़ती, सिर्फ और सिर्फ जंग बद्र में वाक़ई होती है। लेने वाले ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, मक्का में भी मिलता है, आप वहाँ भी ले सकते हैं। जिसे रोगन बलसान कहते हैं, जिसे दूध में मिलाकर पीने से जो अंदरूनी बीमारी भी दूर होती है और ऊपर लगाने से जो है ऊपर के अमराज भी दूर होते हैं, गुड़गों के दर्द तकलीफ वगैरह जो है सब उससे दूर होते हैं, क्योंकि एक दिन में अल्लाह ताला उसे शिफा बनाया था। लेने वाले जो है ले सकते हैं। ये बद्र का मैदान, इसकी ज़ियारत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो हाज़रीन मदीना मुन्नवरा में जो रुके हुए हैं, आज रात का डिनर का इस अंदाज से इंतज़ाम करा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स, पपड़, अब्दुल्ला भाई चिकन कबाब, ये चिकन है, चिकन ग्रेवी, सब्जी, ये दही कड़ी और रसम है और राइस, रोटी। अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स के हाज़रीन